students, in our chapter called electrostatics, okay, we studied Gauss theorem and applications of Gauss theorem. Okay, आपली Gauss theorem झाली आहे, त्याचे 3 applications झाले, electric intensity due to sphere, cylinder and a plane sheet which is infinitely long. Okay, so we have finished with these 3 derivations and also the numericals based on these derivations. Okay, 3 solve example आणि एक आपण exercise मधला Gauss theorem चा flux चा problem पण केलेला आहे. Okay, so we have finished this much part in this chapter. Okay, the next important point of this chapter is electric potential and potential energy. Okay, so pay attention. Okay, so now we are going to talk about electric potential and potential energy. Okay, now first of all, you must understand the concept of it. Okay, it's a concept समजून घ्या. Okay, we are talking about which potential? Electric potential. Okay, in last year there was a chapter called gravitation. Okay, and in that particular chapter we studied a gravitational potential. Okay, Earth has that potential. Okay, or Earth or any object can have that potential, पण आपण Earthचं potential काढलं होतं and we labeled it as gravitational potential. So this is the concept, electric potential, similar to gravitational potential. I'm not saying same. It is a similar concept. Okay, so this concept of electric potential is similar to gravitational potential. Okay, now what exactly is electric potential? Okay, now the name of our chapter is electrostatics. It means in this chapter we are studying everything about the charges which are at rest. Okay, it means there has to be a charge first of all. मग आपण जे काही शिकतोय ते चार्जेस साठी शिकतोय. Okay, now if you take any body, okay, and if you try to accumulate charge on the body or in the air, okay, air is also a kind of body. Okay, मग जर का तुम्ही चार्ज अक्युमुलेट करायला लागला तर as the number of charges increases, the potential energy of the system will increase. Okay, म्हणजे ही जी पोटेन्शियल एनर्जी ती कुणामुळे आली आहे? इलेक्ट्रिक चार्जेस मुळे आली आहे, म्हणून तिला म्हणतात इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी. ओके, म्हणजे नुसतं पोटेन्शियल एनर्जी म्हटलं तरी चालेल, तुम्ही इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी म्हटलं तरी चालेल, बिकॉज दिस एनर्जी इज अराइज्ड due to the accumulation of electric charges in the surrounding. Okay, तुम्ही सगळे charges accumulate करता and that's why this energy comes into picture. Okay, now कुठलीही सिस्टीम असू द्या, म्हणजे इलेक्ट्रोस्टॅटिक असू द्या, ग्रॅव्हिटेशनल असू द्या, मेकॅनिक्स असू द्या किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक असू द्या, कुठलीही सिस्टीम आहे ना, एव्हरी सिस्टीम विल ट्राय टू गो फॉर मिनिमम एनर्जी बिकॉज minimum energy gives you maximum stability. Okay, जर कुठल्याही सिस्टीमला चार्जेसची सिस्टीम आहे, they want to attain a stability, त्यांना स्टेबल व्हायचं असेल तर they must have minimum energy. Okay, so the requirement of energy must be minimum. म्हणजे कितीही चार्ज गोळा करा, but सिस्टीम काय ट्राय करेल? सिस्टीम will try to keep their energy minimum, because if you keep energy minimum, stability will be maximum. Okay, म्हणून कुठल्याही सिस्टीमला स्वतःची पोटेन्शियल एनर्जी कमीत कमी ठेवायचा प्रयत्न असतो सिस्टीमचा, कारण स्टॅबिलिटी मग जास्त मिळते. ओके, मग आता जर का ते तुम्हाला कंट्रोल करायचं असेल तर तुम्हाला ते समजलं पाहिजे. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला हे कळलं पाहिजे की पोटेन्शियल एनर्जीचा कन्सेप्ट काय एक्झॅक्टली. ओके, व्हॉट एक्झॅक्टली इज द कन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे, नाउ फॉर दॅट आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. ओके, नाउ we all know that like charges repel each other. Okay, सगळ्यांना माहिती आहे की if you take like charges they repel each other. Okay, and unlike charges attract each other. Okay, we all know that. Okay, now imagine करा, okay, कि there is a surrounding, this board is a surrounding. Okay, and in this particular surrounding there is a charge. Plus Q is the charge.
एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है. नाउ वी ऑल नो दैट चार्जेस एक्सर्ट प्रेशर और फोर्स, चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन द नेबरिंग चार्ज. ओके, म्हणजे याच्या विसिनिटी मध्ये, विसिनिटी म्हणजे याचा एक एरिया, स्पेस, ज्याला आपण इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणतो. याच्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जेव्हा दुसरा चार्ज येईल, ओके, हा त्याच्यावर फोर्स एक्सर्ट करेल. ओके, कुठला फोर्स? देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, आयदर अट्रॅक्टिव्ह और रिपल्सिव्ह. ओके, दोन प्रकारचे फोर्स असतील, एक तर अट्रॅक्टिव्ह किंवा रिपल्सिव्ह. आयदर इट विल अट्रॅक्ट अ चार्ज और इट विल रिपेल अ चार्ज. ओके, पण कधी अप्लाय करेल? जेव्हा दुसरा चार्ज याच्या फील्ड मध्ये येईल, तोपर्यंत नाही. ओके, मग आता सिस्टीम कडे एनर्जी नाहीये का? आहे ना. दॅट एनर्जी इज ड्यू टू दिस चार्ज. ओके, फाइन. नाउ इमॅजिन देर इज वन मोर चार्ज, से प्लस क्यू, स्मॉल क्यू घेतो मी आता. ओके, ठीक आहे. and that charge is far away from this charge, लांब आहे तो चार्ज. ओके, but if I ask you bring the charge plus q close to capital Q, तो जो प्लस क्यू आहे ना त्याला जवळ घेऊन या. कुणाच्या? कॅपिटल क्यूच्या. आता हा पण पॉझिटिव्ह आहे, हा पण पॉझिटिव्ह आहे, बोथ आर पॉझिटिव्हली चार्ज. सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो दिस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज. ओके, त्याला तो रिपेल करेल. ओके, याचा अर्थ त्याला याच्या जवळ आणणं सोपं आहे का? नाही, कारण हा त्याला रिपेल करतोय. ओके, याचा अर्थ हा प्लस क्यू इज एक्झर्टिंग अ इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑन स्मॉल क्यू. सो वी हॅव टू डू वर्क अगेन्स्ट दिस इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. नाही, पण मी तुम्हाला वाटतं याला जवळच घेऊन या, तर तुम्हाला याच्यावर काय करायला लागेल? तुम्हाला याच्यावर वर्क करावं लागेल. And that work is stored in the form of energy. Okay, that work is stored in the form of energy, and that is called as potential energy. Okay, म्हणजे जर का एकच चार्ज असेल तर जास्त एनर्जी नाहीये, पण तुम्हाला दुसरा चार्ज घेऊन यायचा असेल तर तुम्हाला त्याच्यासाठी वर्क करावं लागतं. दॅट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, आणि चार्जेसला घेऊन येत आहे म्हणून त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जी. आता दोन चार्ज झाले, सपोज आता दोन झाले, हा पण आला, तिसरा एक आहे Q1, त्याला घेऊन यायचंय तुम्हाला. तर त्याला तर आता दोघं रिपेल करणार आहेत, हा पण करणार, हा पण करणार, म्हणजे तुम्हाला अजून वर्क करावं लागेल त्याला इकडे घेऊन येण्यासाठी. ओके, आणि जसं तुम्ही चार्जेस अक्युमुलेट करताल वर्क वाढत जाईल. ओके, सो दिस वर्क विल इन्क्रीज. वर्क इज नथिंग बट दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे सिस्टीमची पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाईल. एनर्जी वाढली, स्टेबिलिटी कमी झाली. एनर्जी वाढली, स्टेबिलिटी कमी झाली. सो इथे चार्जेसचं अक्युमुलेशन वाढत जाईल, एनर्जी वाढेल, स्टेबिलिटी कमी होईल. ओके, आणि स्टेबिलिटी जशी कमी होईल दॅट सिस्टीम वोंट एक्झिस्ट फॉर लॉंग टाइम. ओके, ठीक आहे. हा, पण एवढं समजून घ्या की तिथे एनर्जी तयार कशी झाली. पोटेन्शियल एनर्जी का वाढली? कारण तुम्ही चार्जेस अक्युमुलेट करताय. You are accumulating the charges, therefore there is increase in potential energy of the system. Okay, ठीक आहे. म्हणजे तिथे झालं काय रे? तर we are doing a work against which force? Electrostatic force. मग मी इथे लिहितो बघा, work done against electrostatic force. Work done against electrostatic force is converted into potential energy of the system is equal to, असं लिहू आपण, व्यवस्थित लिहू, increase in potential energy of system. So work done against the electrostatic force is equal to increase in potential energy of the system. Potential energy ला system U symbol U लिहितात. So इथे मी लिहितो du. Okay, work is force into displacement. इथे मी लिहिला F bar dot dr bar, where dr is the displacement. Okay, ठीक आहे. So work done against this electrostatic force is equal to increase in potential energy. जेवढं जास्त तुम्ही वर्क करताल तेवढी काय वाढेल? पोटेन्शियल एनर्जी वाढेल. ओके, हा कन्सेप्ट आहे, हा समजून घ्या. नाहीतर बरेच जण विचार करतात की सर एनर्जी आली कुठून? तुम्ही तर नुसते चार्जेस गोळा केले, एनर्जी कुठून आली? तर ते चार्जेस अक्युमुलेट करण्यासाठी
तुम्हाला वर्क करावं लागतं कुणाच्या अगेन्स्ट, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, वॉट एव्हर इट इज, दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. यू आर डूइंग वर्क अगेन्स्ट दॅट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स that is continuously stored in the form of energy called in potential energy. Okay, so this is a very important concept of potential energy. Okay, now the next point which we are going to study is a small derivation. आपण एक छोटंसं derivation करणार आहे. We are going to find out the equation or expression for potential energy. ठीक है. So the next point is expression for potential energy. Expression for potential energy. Okay? So now we are going to study expression for potential energy. Okay, it's a derivation which will come for 3 marks. Okay, ठीक है. खूप सिंपल डेरिव्हेशन आहे, कन्सेप्च्युअली समजून घ्या. ओके, लगेच कळेल तुम्हाला, काही अवघड नाही. ठीक. सो विल ट्राय टू डिराइव दिस. ओके, नाउ पे अटेंशन. So now to derive this expression, okay, consider a charge plus q situated at one point. So त्याच्या अराउंड त्याची फील्ड असेल. ओके, so we will draw. Pay attention. So here there is a charge. Okay, कोणी charge plus q. I label the point as O. So consider a charge plus q situated at point O. Okay, or we can call it as origin as well. Nothing will happen. Okay, now consider another small charge. Okay, q naught, okay, plus q naught situated at point A. बघा इथे एक पॉइंट आहे. Okay, at this point, okay, we'll label that point as A. आणि इथे एक चार्ज आहे. That charge is plus q naught. ठीक है, fine. So there is a position, okay, point O, origin, where there is a charge plus capital Q. At point A there is a charge plus q naught. It's a small charge. Okay, now I want to take that charge, okay, from A to a point which is close to Q. म्हणजे मला इथपासून इथपर्यंत त्या चार्जला घेऊन यायचंय. ओके, कळतंय? सो काय करायचं समजलं आपल्याला. वी वॉन्ट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक आहे, आता त्या डिस्टन्सला मी लेबल करतो. ओके, नाउ फ्रॉम ओ टू ए देयर इज अ डिस्टन्स विच इज r1. Okay, and from point O to B there is some distance, and this distance is r2. Okay, ठीक आहे. म्हणजे आता मी असं म्हणू शकतो की I want to bring a charge plus q naught from r1 to r2. Okay, समजलं? सो फर्स्ट पॅराग्राफ पुस्तकात दिलाय, तो इंट्रोडक्शनचा दिलाय, तो व्यवस्थित लिहायचा परीक्षेत. Consider a charge plus q situated at point O. Consider another small charge plus q naught situated at point A, which is at a distance r1 from origin, and we want to bring a charge from A to B, okay, which is at distance r2 from origin. Clear? Target समजलं? एक चार्ज आहे तो A वरून B वर घेऊन जायचा आहे. ओके, ठीक आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला रे, हा जो प्लस q नॉट आहे हा याला रिपेल करणार आहे. ओके, तो त्याला रिपेल करणार आहे इकडे. ओके, अँड वी वॉन्ट टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी. म्हणजेच वी हॅव टू डू वर्क अगेन्स्ट दिस रिपल्शन. या रिपल्शनच्या अगेन्स्ट आपण वर्क करतोय. दॅट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अँड दॅट इज आवर पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे, बरं. आता सगळ्यात पहिल्यांदा
this charge and this charge. Okay, ठीक आहे. Now we can write down the equation. Okay, आपण त्यांच्यामध्ये एक इक्वेशन लिहू शकतो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सचं, पण आपण ते नंतर लिहू गरज लागल्यावर. ओके, यू आर गोइंग फ्रॉम वेअर टू वेअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तुम्ही पॉइंट ए टू बी चाललाय ना, म्हणजे जर का लिमिट्सचा विचार केला तर R1 इज युअर लोअर लिमिट अँड R2 इज युअर अप्पर लिमिट, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम R1 टू R2. सो R1 बिकम्स युअर लोअर लिमिट अँड R2 बिकम्स युअर अप्पर लिमिट. ठीक आहे. नंतर आता जर का तुम्ही विचार केला कन्सेप्च्युअली, तर हा प्लस क्यू चार्ज या क्यू नॉटला कुठल्या साईडला रिपेल करेल रे? हा पण पॉझिटिव्ह आहे, हा पण पॉझिटिव्ह आहे, सो तो त्याला तिकडे रिपेल करेल. ओके, सो आय विल शो द डिरेक्शन बाय एरो. Okay, what this arrow indicates? The direction of force. The force exerted by plus Q on Q naught. This is the direction. Okay. So this is which force? Electrostatic force. म्हणून मी इथे लिहितो F. F is F for force. As it is electrostatic force, Fe bar. Okay. Fe bar is the force. Force ची डायरेक्शन समजली. Okay. Now आपल्याला काय करायचं रे? आपल्याला ए वरचा चार्ज बी वर आणायचा आणि टोटल वर्क काढायचे. ओके, व्हॉट वी वॉन्ट टू डू? वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी. ओके, जर आपल्याला हे टोटल वर्क काढायचं असेल तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला स्मॉल वर्क काढलं पाहिजे. यू हॅव टू फाइंड आउट अ स्मॉल वर्क. ओके, सो फ्रॉम ए टू बी, instead of going from A to B directly, we will calculate the small work. Okay, now how to calculate that small work? Suppose इथे मी एक छोटंसं डिस्टन्स घेतो. ओके, दिस इज द डिस्टन्स. ओके, इट्स अ स्मॉल डिस्टन्स. लेट लेबल दैट डिस्टन्स एज dr. ही जी डिस्टन्स आहे किती आहे? dr. ओके, सो आपण काय करू रे? वी विल कॅल्क्युलेट द वर्क टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, विच इज अ स्मॉल डिस्टन्स. तुम्ही म्हणा, जर तुम्ही म्हणताना स्मॉल म्हणताय, काढताना मोठं काढले, ते तुम्हाला व्यवस्थित दिसावं म्हणून मोठं काढले. ओके, पण कुठल्याही डेरिव्हेशनचा एक ट्रॅक असतो, आपण तेच करतो. आपल्याला कुठून कुठे जायचंय? ए टू बी. बट वी वोंट गो डिरेक्टली फ्रॉम ए टू बी. विल टेक अ स्मॉल डिस्टन्स, विल कॅल्क्युलेट द एनर्जी ऑफ दॅट डिस्टन्स अँड देन वी विल इंटिग्रेट फॉर टोटल डिस्टन्स. ओके, सो दॅट इज व्हॉट वी आर गोइंग टू डू. ओके, सो what we will write on: work done against the electrostatic force from this point to this point is given by the equation du is equal to Fe bar dot dr bar. Fe bar dot dr bar. आता हे कुठून आलं? हे इक्वेशन शिकवायच्या अगोदरच सांगितलं होतं. वर्क डन, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन अगेन्स्ट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स is converted into a form of energy. Which energy? Potential energy. So work done against electrostatic force is converted into potential energy. Okay? आता नीट बघा, मी इथे काय लिहितोय? du is equal to minus Fe into dr. ओके, काय लिहिलं मी? मायनस Fe into dr. आता मी मायनस का लिहिलं? ओके, आता सिंपल एक्सप्लेनेशन तुमच्या बुक मध्ये दिले. निगेटिव्ह साइन शोज दॅट फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डिरेक्शन. ओके, ठीक आहे. आणि हे तुम्हाला दिसतंय इकडे बघा, आपला फोर्स चाललाय राईटला. फोर्स इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, लेफ्ट टू राईट, बट वी आर गोइंग फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. ए टू बी चाललोय ना आपण. ओके, इट मीन्स फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डिरेक्शन, देअरफॉर इट इज अ निगेटिव्ह वर्क. ओके, किंवा असं पण लक्षात ठेवा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जनरल फॉर्म्युला वी ऑल नो. फोर्स इज अ वेक्टर, displacement is a vector, but work is a scalar, so it is a dot product. Okay, so W is equal to Fs cos theta, right? And theta is the angle. Here force is going towards right, displacement is going towards left, angle is 180 degree, and cos 180 is -1. Therefore answer will come Fs cos 180
मायनस एफ एस तसं लिहिलं तरी चालेल. ओके, कुठलंही एक्सप्लेनेशन तुम्हाला समजलं पाहिजे. दोन्ही एक्सप्लेनेशन करेक्ट आहे. ओके, सो बुक मध्ये तुम्हाला जे दिलंय तेवढंच तुम्ही लिहायचं. ओके, आय विल राईट दॅट हिअर. Negative sign shows that force and displacement are in opposite direction. Force and displacement are in opposite direction. Got it? Okay? समजलं? बघा, हे इक्वेशन महत्वाचं आहे. मी याला इक्वेशन 1 लेबल करून ठेवतो कारण आपल्याला ते यूज करायचंय. Okay, so what I did, I calculated the energy, that is work or energy, from this point to this point, which is displacement dr. Small work काढला आपण. This is small work or small energy. Okay, we are not interested in small energy, we are interested in total energy. आपल्याला total energy पाहिजे, पण आता आपण small energy काढली. ठीक आहे? So now I'll write down equation for total energy. Okay, so the total energy of system टोटल एनर्जी म्हणजे टोटल एनर्जी कुठून कुठपर्यंत, ए पासून बी पर्यंत. टोटल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय. ओके, आता टोटल एनर्जी साठी आपण डेल्टा यू सिम्बॉल यूज करणार आहे. डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डी यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डी यू. ओके, आता लिमिट्स काय होते रे आपले. आपलं अप्पर लिमिट होतं R2, लोअर लिमिट होतं R1. सो लिमिट्स आर R1 टू R2. ओके, सो द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ स्मॉल एनर्जी अँड लिमिट्स आर R1 टू R2. सबस्टिट्यूट करा. डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन R1 टू R2 मायनस Fe into dr, इक्वेशन 2. ओके, समजलं? ओके, मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहेत पण लॉजिक समजून घ्या. निगेटिव्ह साइन का आलं कळलं, कारण फोर्स राईटला चाललाय, आपण डिस्प्लेसमेंट लेफ्टला करतोय, म्हणजे इट्स अ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डिरेक्शन, सो वर्क विल बी निगेटिव्ह, म्हणून निगेटिव्ह साइन आलं. ठीक आहे? हा, वर्क स्केलर आहे बरं का. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, त्यामुळे त्याला प्लस मायनस नसतं. प्लस मायनस काय दाखवतं, वेदर वर्क इज इन द फोर्स इज इन द डिरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एवढंच दाखवतं. ठीक आहे? आपल्याला काढायची टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज डेल्टा यू इज इंटिग्रेशन ऑफ डी यू. डी यूचं इक्वेशन 1 इथे सबस्टिट्यूट केले. ठीक आहे? फाईन, इथपर्यंत क्लिअर? ओके, आता आपल्याला इक्वेशन लिहायचं एफ ईचं. व्हॉट इज एफ ई? Fe is the electrostatic force. Fe का है? Electrostatic force. So, electrostatic force. Okay. आता electrostatic force इक्वेशन बघा. Fe is equal to सगळ्यांना माहिती आहे 1/4 pi epsilon naught. आपण जनरल इक्वेशन लिहिलं बरं का. 1/4 pi epsilon naught charges q into q naught upon distance r square. ठीक है? upon distance r square. ठीक है? into r cap. तुमच्या बुक मध्ये असं लिहिलंय. ओके, आता ज्या अर्थी त्यांनी r cap लिहिलाय म्हणजे ते डायरेक्शन दाखवत आहेत. म्हणजे हा वेक्टर झाला आणि इथे मायनस साइन येणार. ओके, आता मायनस साइन का आलं, इकडे बघा परत एकदा. आर म्हणजे डिस्टन्स आहे ना, किंवा आर कॅप म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आहे. सो डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डिरेक्शन, फोर्स इज इन दॅट डिरेक्शन, म्हणून मायनस आर. ओके, खरं तर डेरिव्हेशन मध्ये नेहमी मॅग्निट्यूडला महत्व असतं. बघा इथे मी वेक्टर फॉर्म लिहिला होता ना, पण नंतर वेक्टर फॉर्म काढून मी फक्त मॅग्निट्यूड लिहिलं ना. तसंच इथे पण नुसता वेक्टर फॉर्म नाही लिहायचा, मॅग्निट्यूड फॉर्म लिहायचा. ओके, सो आय विल राईट डाऊन द मॅग्निट्यूड फॉर्म. आणि जेव्हा तुम्ही मॅग्निट्यूडचा फॉर्म लिहिता त्यावेळेस मायनस साइन येणार नाही. सो दिस इज वेक्टर फॉर्म. आय विल राईट ओनली मॅग्निट्यूड. Fe is equal to 1/4 pi epsilon naught
Q into Q naught upon R square. That's it. Okay. Negative sign काय दाखवतो? Force and unit vector are in opposite direction. Displacement चा वेक्टर आहे ना तो, opposite direction आहे. ठीक आहे. हा, आता त्यांनी काय केलंय माहिती का? त्यांनी पुस्तकामध्ये हे इक्वेशन लिहिले, हे नाही लिहिलं, पण हे यूज केलंय, म्हणून मी बेस्ट वे ते पण लिहून टाकलं. ओके, सो दिस इज इक्वेशन 3. ओके, नाउ सबस्टिट्यूट इक्वेशन 3 in equation 2. चला, लिहिलं आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सचं इक्वेशन. सबस्टिट्यूट इक्वेशन 3 in equation 2. कम ऑन, सबस्टिट्यूट काय येणार सांगा? डेल्टा U is equal to integration R1 to R2 limits minus FE. काय FE? 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square into dr. ठीक आहे. ओके, नाव इथून पुढचे सगळं मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहेत. ओके, आता आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यायचं. ओके, ठीक आहे. बघा, आपण पहिल्यांदा काय केलं? आपण पहिल्यांदा स्मॉल एनर्जी काढली, मग टोटल एनर्जीला इंटिग्रेट केलं, मग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सचं इक्वेशन लिहिलं. ओके, हेच कधी कधी ना स्टार्टिंगला लिहिलं असतं तरी चाललं असतं, पण तुमच्या बुकमध्ये ते नंतर लिहिले म्हणून मी पण नंतर लिहिलं. ठीक आहे. आता आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय फक्त. बघा, डेल्टा U इज इक्वल टू, आता काय काय कॉन्स्टंट आहे सगळं बाहेर. Q नॉट बदलणार आहे का रे? चार्जेस आहेत ते बदलतील का? चार्जेस नाही, कॉन्स्टंट. 4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टंट, टेक देम आउट. मायनस Q नॉट अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टंट, सगळे बाहेर गेले. इंटिग्रेशन R1 टू R2, इंटिग्रेशन R1 टू R2, काय राहिलं आतमध्ये? dr अपॉन R स्क्वेअर. तो R स्क्वेअर खाली आहे ना, तो वर या. R रेज टू -2 इंटू dr. R रेज टू -2 इंटू dr. ओके, इंटिग्रेशनचा एक फॉर्म्युला असतो, x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n+1 अपॉन n+1. You all know that. Use that. Is equal to minus Q into Q naught upon 4 pi epsilon naught R raised to -1 upon -1. Lower limit is R1, upper limit is R2. Okay? ठीक है? कस क्या आली? इथे -2 है ना, -2 + 1 -1. Okay? So minus Q into Q naught upon 4 pi epsilon naught -1 upon R. Lower limit is R1, upper limit is R2. काय केलं मी? R raised to -1 खाली घेतला, तर तो +1 झाला ना, आणि मायनस साइन वरती दिली. ठीक आहे. ओके, चला आता लिमिट सॉल्व्ह करा. बघा, इंटिग्रेशन घेतलं आपण. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, काय येणार? डेल्टा U इज इक्वल टू मायनस Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1. ठीक आहे. -1 अपॉन R2 प्लस, ते प्लस कसं काय झालं? हा -1 अपॉन R2 माइनस -1 अपॉन R1, मग तो मायनस मायनस प्लस झाला. ठीक आहे. पण मी काय करतो? मी इथेच मायनस साइन कॉमन घेतो. का? कारण मला याला प्लस करायचंय. मग मायनस साइन कॉमन घेतलं तर काय येणार आहे? डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1. ओके, ठीक आहे. म्हणजे तुमचं फायनल आन्सर आलं. व्यवस्थित लिहितो मी. डेल्टा U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल q ब्रैकेट 1 upon R2 minus 1 upon R1. This is your final answer or final equation. Okay, ठीक है. So this is the potential energy of the system having two charges Q, Q naught. Okay, ठीक है.
डेरिव्हेशन एकदा बघून घ्या. मॅथमॅटिकल स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ह आहेत, मॅथमॅटिकल स्टेप्स नीट बघा. इथे इंटिग्रेशनचे स्टेप्स आहेत, परत एकदा सांगतो. इथपर्यंत कळलं असेल तुम्हाला. सबस्टिट्यूशन केलं, यात कॉन्स्टंट काय काय दिसतंय, क्यू नॉट 4πε0 बाहेर काढले, मायनस पण बाहेर घेतलं, r² डिनॉमिनेटरला आहे, त्याला वर घेऊन गेलो न्यूमरेटरला. फॉर्म्युला वापरला x⁻n dx, x⁻n + 1 अपॉन n + 1, -2 + 1 -1 आणि -2 + 1 खाली -1. ओके, तो r⁻1 खाली घेतला, r त्याला मॅनेज केला, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट केलं, मायनस साइन पण कॉमन काढलं. ओके, सो फायनली आय गॉट दिस इक्वेशन. डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4πε0 q into q0 in bracket 1/r2 minus 1/r1. ठीक है. So this is the equation of which energy? Potential energy. Okay. At the same time तुम्ही याला काय म्हणू शकता रे अजून? This is work from A to B. आपण कुठून निघालो? आपण चार्जला A वरून घेतला आणि B वर आणला ना. So we have done work from A to B. So you can also, work is a form of energy. So work A to B. So तुम्ही त्याला work म्हटलात, energy म्हटलात चालेल, because work is a form of energy. ठीक आहे? ओके, इक्वेशन समजलंय? फाईन. नाव नोट्स तुम्हालाच तयार करायचे, मी सांगितलंय पहिल्यांदाच, कारण पुस्तकात खूप चांगलं दिलंय. पुस्तकातलं कॉपी केलं तरी चालेल. नाईसली एक्सप्लेन इन द बुक. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. दिस विल कम फॉर 3 मार्क्स. मी इथे डिटेल स्टेप्स लिहिल्यात फक्त, त्या तुम्ही बघून घ्या. तुम्हाला जर का पुस्तकातल्या, कारण पुस्तकात काही सगळ्या स्टेप्स लिहित नाहीत, ते काही काही स्किप करतात. आय हॅव रिटन ऑल द डिटेल स्टेप्स. ओके, ठीक आहे. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, okay, now what I'll do, I'll write one more equation. Pay attention. Okay, what we will do now, we will take two different points. Okay, now suppose I have a charge which is at infinity. Okay, बघा चार्ज कुठे रे? इन्फिनिटीला. जर तुम्ही इन्फिनिटीला गेला तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स 0 असतो. इकडे बघा, फोर्सचं इक्वेशन काय रे? 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r². जनरल इक्वेशन लिहिलं. जर तुम्ही इन्फिनिटीला गेलात तर फोर्स 0 येणार, इनव्हर्स प्रपोर्शन आहे ना. मग काय करू आपण? सपोज माझ्याकडे एक चार्ज आहे इथे आणि दुसरा चार्ज इन्फिनिटीला आहे. दुसरा चार्ज इन्फिनिटीला आहे म्हणजे दुसऱ्या चार्जचं अंतर आपण कशाने दाखवलंय? r1. सो r1 इज ॲट इन्फिनिटी. ठीक आहे. मग त्याला तुम्हाला जवळ आणायचंय, म्हणजे कुठे आणायचंय त्याला? r2 ला. त्याला मी r नाव देतो. सो सपोज r1 इज ॲट इन्फिनिटी अँड r2 इज इक्वल टू r. म्हणजे त्याला इन्फिनिटी वरून r वर आणायचं आहे. कळलं? आता चार्जेस काय घेतलेत मी? q आणि q0 ना. सपोज चार्जेस घेतले q1 q2. ओके, तर इक्वेशन काय येणार बघा? डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 in bracket 1/r minus 1/infinity. 1/infinity 0, ही टर्म 0 आली. सो काय आलं? डेल्टा यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r. कळलं? सी, हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन डिफरंट नाहीये. फक्त इथे r1 r2 आहे. इथे मी तुम्हाला r1 r2 ला इमॅजिन करायला लावलं. कन्सिडर युअर चार्ज इज ॲट इन्फिनिटी अँड इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग युअर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिझायर्ड पॉइंट, त्या डिझायर्ड पॉइंटला r नाव दिलं आणि चार्जेसला q च्या ऐवजी q1 q2 नाव दिलं. आय गॉट दिस इक्वेशन. So this is general equation which you can continuously use. Okay, ठीक आहे. सो हा पण पॉइंट दिलाय तुमच्या बुकमध्ये शेवटी. ओके, आता
एमसीक्यू साठी एक प्रश्न किंवा एक हे खूप महत्वाचं असतं. आता बघा, आपला चार्ज कुठे होता रे? आपला चार्ज होता इथे ए वर. त्याला कुठे आणला तुम्ही आणला बी वर. ओके, इकडे दाखवतो मी जरा. सपोज दिस इज पॉइंट ए अँड यू आर ब्रिंगिंग चार्ज ऍट पॉइंट बी. ओके, बरं तुम्ही त्याला असं सरळच घेऊन आलात का असं घेऊन आलात का? इकडे गेलात तुम्ही, इकडे गेलात, मग परत इकडे गेलात आणि इकडे गेलात. तुम्ही त्याला कसाही घेऊन या. ओके, द अमाऊंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पाथ. हे मेकॅनिक्स नाहीये, समजून घ्या. मेकॅनिक्स आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधला हा मेजर फरक आहे. मेकॅनिक्स मध्ये पाथ इम्पॉर्टंट असतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये पाथ इम्पॉर्टंट नसतो. सो हियर यू आर ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, व्हॉट एव्हर इज द पाथ, त्याच्यामुळे एनर्जी मध्ये फरक नाही पडणार. ओके, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. तो सरळच आलाय का फिरून आलाय त्यांनी काही फरक पडणार नाही. ओके, एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ. ठीक आहे, फाइन. दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर. ठीक आहे.